Good morning. This is Remila Ravindran and a warm welcome to one and all. Respected Principal Dr. K.L. Joy, Dr. Brito Joseph, Dean of Science, Dr. Johnson Adwath, Professor in the Department of Physics, and our respected resource person of the day, Dr. S. Sreekumar, Director of Integrated Rural Technology Center, Palakkad, and my dear students. As you know, we are all amidst of a pandemic, the COVID-19. And it's the right time to know in detail about disaster management. We are here for a 2-day orientation program on disaster management, which is a part of the audit course for the undergraduate students. And we are blessed to have Dr. S. Sreekumar, who will enlighten us on the same. And dear students, do attend the program with full zeal, for you have an evaluation in the first week of November, which will be reflected in your mark list. Let's begin the program with a silent prayer for a moment. Thank you all. Now I request our principal, Dr. K.L. Joy, to address the gathering. Very warm good morning to all. Respected resource person, Dr. S. Sreekumar, Director, IRTC, Palakkad. Vice Principals, Dr. Joby Thomas, Dr. Father Martin Columbrath, Dr. Stalfonsa Matthew, Dean of Science, Dr. Brito Joseph, Dean of Arts and Humanities, Dr. Sanal Raj, Audit Course Coordinator, Dr. Saju M.I., Dr. Johnson Adwath, Dr. Remila, dear faculty members and dear students. First of all, I congratulate Dr. Brito Joseph, Dean of Science, and Coordinator Dr. Saju M.I. for coming forward and conducting a 2-day orientation program for our third semester students on disaster management. University of Calicut revised the structure of UG program in 2019, and in it audit course has got introduced. A student of UG program has to complete 3 audit courses, one in the second semester and one each in third and fourth semesters. This is for all UG students of admissions in 2019 and the following years. We have the audit course in disaster management for the second semester. The idea of disaster management gets significance in view of 2 floods and landslides of 2018 and 2019. In both the occasions, our college could render sincere service and district authorities acknowledged us very well. Students under the leadership of teachers could come forward to alleviate the sad condition of our brothers and sisters. This course gives guidance for the proper execution of service in disaster, and I hope students will benefit much from such a course. There will be an examinations for the audit courses, and the examination on disaster management has been notified already by the control examinations yesterday. And I would like to inform the students that necessary attention and proper diligence shall be given to prepare well for the examinations. Students have to apply for the examination in time and appear for it well. In preparation for the examinations, we have designed 2 sessions on the topic on disaster management, one at 10:30 a.m. on 28th October, that is today now, and the other at 10 a.m. on Friday, 13th October. Today I am delighted to have the presence of an eminent professor, Dr. S. Sreekumar, Director, IRTC, Palakkad, who has enough experience in the field of disaster management. His lecture on disaster management will definitely help each one of us to get deep insight into this topic.
Let me welcome all our second year UG students to take part in these sessions. Wishing all of you the best. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now I invite Dr. Brito Joseph, Dean of Science, to introduce our resource person and lead to the event. So, please. A warm good morning to all of you. Respected Principal, Dr. K.L. Joy sir, Resource Person of the Day, Dr. Sreekumar, Vice Principal, Dr. Joby Thomas, Dr. Martin Columbrath, Dr. Alfonso Matthew, my fellow Dean, Dr. Sanil Raj, IQAC Coordinator, Father Anil Kongoth, Dr. M.I. Shaju, Coordinator of this program, Professor Ramila Ravindran, my dear colleagues and students. Today, we have organized a two-day orientation program on disaster management for our second degree students who has to complete it as part of their audit course for their second semester. I am extremely happy to say that our principal, Dr. K.L. Joy sir, has taken great interest for organizing this program to help our students to prepare for the coming examination, which has been scheduled in the first week of November. In this context, I would like to offer welcome to our resource person, Dr. S. Sreekumar, who has vast experience in teaching and research. Dr. Sreekumar retired as a professor from Christ College, Irinjalakuda, Department of Geology and Environmental Science. His area of research include environmental and related studies, and he has been a resource person and coordinator of disaster management studies of University Grants Commission. He has authored several articles, books, and research publications of national and international reputation. He has been the recipient of several prestigious awards and he has held the position as an expert member in several government and academic bodies for several years. At present, he is working as the director of IRTC, Integrated Rural Technology Center at Palakkad, a prestigious autonomous institution under KSCST. On behalf of St. Thomas College, management, staff and students, I would like to invite him for the presentation on disaster management. I hope that our students will get a fruitful experience from this attempt. Let me invite Dr. S. Sreekumar to deliver the talk on disaster management. Thank you. Okay, a very good morning to you all, and I am extremely happy to share some of the very important aspects regarding disaster management. And respected Principal Dr. Joy, Dr. Brito Joseph, my friend, Dean of Science, Dr. Ramila Ramchandran, then Dr. John Naduvat, and in Christ College, we have earlier Father Anil Kongoth was there. I was now the IQAC coordinator of St. Thomas College. And my students, I am really happy to be with you for 1.5 hours, and we will have a discussion. And I think the discussion is the most important thing with regard to particularly the disaster management. And the disasters are often happening in different parts of Kerala also now. And you see that the frequency of the disasters that have increased, and also the damage due to the disasters also has increased in the past 15 to 20 years. And how we can manage the disasters. You see that particularly that when you consider the natural disasters, we cannot prevent a disaster, but what we can do is we can try to mitigate the
effect of the disasters and how we will do that, and that is very important. And in the earlier days, as you know, that so we will wait for the disasters to come or happen, and we will see after the disaster happened, we will go for post-disaster activities like response, relief operations, and other kind of things. So that is not a scientific way, and actually we are losing a lot of money. We are spending a lot of money for this post-disaster activities, but that is not the scientific way. What we have to do is we have to take preparedness. What are the things that we can, what type of preparedness what we can take before a disaster to happen. So that is more important. And by doing so, we can save the economy of a country or a state or a country. And you see that that is the way by which all the foreign countries, if you examine all the other countries like America or Japan or Germany, you can see that everywhere they are practicing this disaster management. And only in 2005, we in India, we realized that disaster management is a very important strategy that we can use for mitigating the effect of the disaster. Okay, I will share some of the slides with you, and I am happy to do it. It may take a little time. Okay, application. Okay, right. Can you see the slides? Can you see the slides? Please tell me. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So this is the topic of our discussion, and you see that the disaster management concept and the significance. And you see that if you take the global context, 1950 to 2000, 1950 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള ഒരു സമയത്തെ നമ്മളുടെ നഷ്ടം, ഈ ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഉള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2000-ന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടം, ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has increased 14 times. അത്രയും നഷ്ടമാണ് you can see due to the different kind of disasters. 14 times increase from 1950 to 2000. In 1950, only 50% of the urban population were under threat. But when you come to 2000, you can see that 85% of the world population is under threat. So this is the change that we have to note. നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 50% ത്രെറ്റ് ഉണ്ടായത് 1950-ൽ, ഇന്ന് 85% കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. സ്ക്രീൻ ലൈറ്റ് ഷോ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണം. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ടില്ല, സ്ക്രോൾ അല്ല കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാ ഇപ്പൊ കാണാം. Okay, so you can see that what if you look at the previous disasters, you can see that Haiti earthquake that happened in 2010, and you see the death toll because of that. And you see that the Japan heat wave from 2010, and Russian heat wave, Brazil flood and mudslide, Japan earthquake and tsunami, Pakistan flood 2014. You see the death toll because of these disasters. Nepal earthquake in 2015, Ecuador earthquake in 2016, and then you can see Haiti hurricane 2016, Bangladesh and Nepal. You can see that the frequency of the disasters that have increased from 2010 onwards, and even before that, from 2000 onwards, you can see that this has bushfire because of Australian bushfire in that also is a very important thing that happened. And so these kind of things are very important nowadays. And you see that Japan, after that pandemic coronavirus that actually happened all over the world,
not limited to a country. You can see all over the world that the pandemic is made. Even now, you see that it is making kind of disasters. And Indonesia flood in 2020. These are all very important global context if you look at the disasters happened in the last few years. So this shows that നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എത്രമാത്രം ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്, what is the impact made because of these disasters. So this has increased. So when you come to India, in Indian subcontinent, if you take, you can see that Latur earthquake in 1990. Excuse me, sir. Slide illa. Slide visible alla. Slide visible alla. Alla. Okay. Well, what I can do? Slide is not visible. Idonnu slide visible alla. Alla. Ipa visible alla, sir. Alla. Alla. Visible alla. അതെന്ത് പറ്റി? ഒന്നും കാണാൻ വയ്യേ? സാറിന് കാണുന്നേ അല്ല, സ്ലൈഡ് കാണുന്നേ ഇല്ലേ? ഇല്ല, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. But what I have to do is what I can do is let me see. സാർ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി സാർ. ഓക്കെ. This is സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കയറാം അല്ലേ? അതെ സർ. എന്ത് പറ്റി? വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇപ്പോഴും വരുന്നില്ല? ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല സർ. ഇപ്പം കാണുമോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല സർ. ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല സാർ. അത് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്താണോ സാറേ? സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്താണോ സാറേ? ഇല്ല, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തില്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. അല്ല സാർ, ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഒന്നോടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നോടെ ഷെയർ സ്ക്രീൻ എടുക്കാമോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ സാർ? PPT മിനിമൈസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ വന്നു സാർ. ഇപ്പൊ വന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ വന്നു. ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ മതി സാറേ. ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ മതി. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴോ കാണുമോ? വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Okay, so you see that the disasters that is happening frequently in different parts of the world, and this has increased, and you see that the impact due to these kind of disasters also have increased. When you take the disasters, natural disasters in India, if you look at the history, you can see that the Latur earthquake that happened in 1993 was maybe the first major type of disaster that happened. And because Latur is in Maharashtra, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ലാത്തൂർ എർത്ത്ക്വേക്ക്. ഞങ്ങൾ ജിയോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഭൂകമ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് we were not able to explain that one in 1993, but that happened. And maybe that may be the year from which we thought of disaster management, and we don't know. We explained some of the reasons for the Latur earthquake, and also we could find that repeatedly. You can see in 1999 Odisha super cyclone happened, and you see that because of the Odisha super cyclone, the whole you can see that the whole coastal tract of Odisha was completely underwater. Inundation happened, and a lot of people died, and the entire
coastal tract was fully inundated because of 1999 super cyclone. Then if you take super cyclone ആയി ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ 1999 ഒരു വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വേറൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭുജ് earthquake in Gujarat. You can see in 2001 it happened, and but വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ in Bhuj earthquake, Bhuj is already geologists and geophysicists have already given warning that Bhuj is a place that is prone to earthquake. At any time, earthquake can happen in this area, and therefore, when you make constructions, you must be very careful. But you see that nobody gave ear to what the scientists said, and therefore they made big buildings, multi-storied buildings, and you see that Bhuj earthquake happened, and you know the damage caused because of the Bhuj earthquake, the loss of life as well as the total destruction of the properties. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാത്തൂർ earthquake we never expected. That is something that happened in a നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായതാണ്. പക്ഷെ Bhuj earthquake we predicted, and we know that that is a place where earthquake can happen. But we gave warning. പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പയർനെസ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവിടെ നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. Then coming to the next major disaster in India, you can see the tsunami that happened in 2004. And tsunami, you see, the tsunami is a word. നമ്മളെ ജിയോളജിയുടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ tsunami എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം as far as India is concerned, we never expected a major disaster due to tsunami in India. Indian Ocean അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണ്ടം കണ്ട ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ we never expected that type of damage in tsunami that could happen in 2004. പക്ഷെ that also happened. So you can see നമ്മുടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ലാത്തൂർ earthquake, ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ, ഭുജ് earthquake, then tsunami. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത tsunami that happened along the coastal tract of the eastern part of India, and then it also made havoc along the western coast of Kerala also, and that happened in 2004. Then you see that another one that happened in Kashmir earthquake in 2005. Then 2013 we had major cloudburst and flood and landslide that happened in Uttarakhand in 2013. Then comes the Odisha super cyclone in 2013 again. ഞാൻ എന്താ ഈ ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ 2013 പറയാൻ കാരണം, and you see that we have learned a lot from 1993 earthquake and 1999 Odisha super cyclone. We have learned something, and we gave more stress to disaster management practices in 2000 from 2005 onwards. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ വന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ 1919 ഉണ്ടായി, അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു വലിയ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ 2013 ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ that shows the success story of India, how we have made strategies to combat the effect of the disasters. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. 2013 ഒഡീഷയിലുള്ള കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. അവരെയൊക്കെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ അതിന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വലിയ തരത്തിലുള്ള സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു തീരപ്രദേശത്തു. അതുകൊണ്ട് നത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ്, ആൻഡ് that may be considered as one of the success stories in disaster management in India. Then we had in 2014 we had Pune landslide and flood, where you see that the entire village was completely taken because of the landslide and the flood. Because ഒരു വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ട് ആ വില്ലേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു 2013 ഉണ്ടായത്. Then comes the Pune landslide and flood in 2014. Then the Kashmir flood, Hudhud cyclone 2014. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൈക്ലോണിന്റെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. That also is
considered as a success story as far as India is concerned. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശേഷി നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം. Then Chennai flood 2015, we never expected, because Chennai is a drought prone area, and for the last 100 years we never expected this kind of flood could happen in 2015. But you see that the flood happened, inundation happened there. അവിടെ വീടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടുക. 2015 ഒരിക്കലും വരൾച്ച മാത്രം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെന്നൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. So this shows something, maybe because of the climate change and other kind of things that might have promoted this kind of the extreme type of disasters. Then Oki cyclone in 2017. As far as Kerala is concerned, you see that കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നമുക്ക് പഴയ ഒരു ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സൈക്ലോൺ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പല സയന്റിസ്റ്റുകളും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം many reports have come that the global warming phenomena, because of the global warming phenomena, you see that the temperature is increasing in the Arabian Sea, and because of that the chances of cyclone is increasing. അതുകൊണ്ടാണ് 2017 നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഓക്കി സൈക്ലോൺ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Then you know that Kerala flood and landslide series 18-ലും 19-ലും ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് 2020-ലും ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗജ സൈക്ലോൺ 2018, ഫാനി സൈക്ലോൺ 2019, ബിഹാർ ഫ്ലഡ് in 2019, and also Amphan cyclone in 2020. So these are all very important things. You see that how India is becoming prone to different kinds of disasters, and definitely the climate change, global warming has got a very important role in this. കാരണം ഈ climate change and the climate change ന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് extreme events ഉണ്ടാകുന്നു. പെട്ടെന്ന് മഴ ഉണ്ടാകുന്നു, കുറച്ച് നാള് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴ ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നു, മഴ കിട്ടാതെ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇന്ന് ആവർത്തിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി, ആൻഡ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. And you see that climate change and disasters. If you look at the close relationship, you can see the climate change is likely to be perceived through experience of extreme weather events. We call this one as extreme weather events. കാരണം നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടും, നമുക്ക് ജൂണിൽ മഴ തുടങ്ങും, പതുക്കെ മഴ പെയ്ത് നൂൽമഴ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ വയനാട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മഴ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൂൽമഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് ഓട്ടിക്കും ചെറുതായിട്ട്. അത് ഒരു മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിന്ന് പതുക്കെ പെയ്ത് 2-3 മാസം കൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെയ്യുന്ന മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട്, ഒരു മാസത്തെ മഴ ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുന്നു. And this actually make the flood, this actually make the land, and this is what happening now. And so therefore response to climate change will perhaps happens through adaptation to climate hazards, and important to characterize the institutional mechanism and structure that is very important in this. And when you look at the mortality due to the natural hazards in 1990 to 2000, you can see that earthquake കൊണ്ട് എത്ര mortality ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എപ്പിഡമിക്സ് ഇപ്പം വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, that is not included in this one. Then extreme temperature, that is also important. കാരണം ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ നില നമ്മൾ പാലക്കാട് ആ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, even in Thrissur, if you look at, you can see that the temperature ന്റെ ഒരു വലിയ അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി ഡേയ്സ്, എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സണ്ണി ഡേയ്സ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വെതർ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So that causes the drought, and that causes the water table to go down. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നു,
അങ്ങനത്തെ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. Then flood, landslide, then storm, that is the other thing, and these are all very important things that we see now. And what are the causal factors of disasters? One is definitely population growth. കാരണം ഈ വെൻ ഈ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് വളരെയധികം ജനസംഖ്യ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥലം വേണം, അവര് പുഴകളുടെ അരികിൽ എത്തുന്നു, അവിടെ റിക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് they occupy these areas. അതുപോലെ തന്നെ coastal areas they occupy, and this is making problem. So population growth is one thing that is making too much problem for this kind of disaster. കാരണം നമ്മുടെ exposure കൂടുകയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും we are going to the warm out. ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് because of the population growth. People go to the higher elevated areas, high altitude areas, and also the coastal areas, and also they take occupy the banks of the rivers and also the lakes. These are all very important things. And environment degradation, of course, when there is a population growth, when the development is there, you see naturally there will be an environment degradation, and this causes the problem. And rapid urbanization, we call that one of the rapid urbanization. Because of the population growth, rapid urbanization causes the environmental degradation. And you see that what we see now is there is a difference in the poverty. That is, the rich people are there and the low income group people are also there. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പട്ടിണി പാവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഒരു ഇതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇന്ന് വളരെയധികം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം പോവർട്ടി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് കൺസേൺ. കാരണം എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ ദുരന്തം അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയോളൂ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എന്താണ് ഒരു വിന്റർ എക്സ്ട്രീം വിന്റർ സമയങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂടുതലും മരിച്ചു പോകുന്നത്? ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദിസ് സ്വെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും അവരാണ് കൂടുതലും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക, അവരാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഷെൽട്ടറില്ല കയറി കിടക്കാൻ. അപ്പം മഞ്ഞുണ്ടാവും, വലിയ കോൾഡ് ഇതിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവർ മരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പം there is a linkage between the disasters and the poverty. So what we can do is we can try to enhance the living condition of the poor people. What I mean is the poor people. So that is very important in any kind of disaster management. So the poverty, the lack of resource bases, support system, insurance opportunities, they don't have anything. And ഇൻഷുറൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്കാരൊക്കെ നമുക്കിപ്പം വിള ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് പറ്റിയാലും നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാനും അത് മന്ത്ലി നമുക്കത് അടയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. as far as the poor people are concerned, അവർക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Then environmental degradation, destruction of mangrove swamps in coastal areas. If you look at, you see that one of the bioshield that will reduce the destruction due to any kind of say coastal erosion or tsunami is the mangrove along the coastal tract. ഈ mangroves എന്ന് പറയുന്നത്, mangroves are very important because these mangroves will arrest the shock of the sea wave that is coming. ശക്തമായിട്ട് വരുന്ന തിരമാലകൾ, ഇപ്പൊ സുനാമി ആണെങ്കിലും ഒരു വലിയ സ്റ്റോം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, സൈക്ലോൺ മുഖേനയുള്ള സ്റ്റോം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, ഈ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാംഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പതുക്കെ അതിന്റെ ഷോക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So that's a natural mechanism by which that will arrest the impact of the shock or the waves produced by the tsunami or the coastal erosion. So this can be reduced by this. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തീരദേശ മേഖല തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ now if you look at, you can see that many of the areas, all the forest, all the mangrove
mangrove areas have been cut down, and you see that there people are going for tourism village എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു eco tourism എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലേക്ക് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So this is actually making problem, because these are natural mechanism or natural shield that prevent any kind of coastal erosion and tsunami effect along the coastal tract. I will show you some of the pictures how the Southeast Asian countries have been protected by these mangroves and other kind of bioshields. Then comes the rapid urbanization. Everybody wants to settle in urban areas, is it not? So it point on down. Okay, can you see? Can you see? Can you see the slide? Hello? Yes, sir. Kanam, sir. Kanam. Okay. Visible ana. Okay. So, okay. So what we see is, if you look at, okay, then rapid urbanization is a very important thing. Everybody wants to settle in urban area, and you see that the people are concentrating in some areas, and they are utilizing the natural resources. Water ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും അതും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രീൻ പാച്ചസും അവിടെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ കയ്യേറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So that is another environmental problem that we see that enhance the chances of disasters, natural disasters. Rapid urbanization, population growth, effect on the people of living on crowded areas, that is coming to be another very important thing. And this is a picture. You can see how the severity index of different disasters in India. You can see that India has got 5,700 kilometer long coastline. Just imagine 5,700 kilometer long coastline. നമ്മുടെ ഈ തീരമേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗണുകളും നമ്മുടെ സിറ്റീസും ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ലൈനിലാണ്. യു ടേക്ക് ആലപ്പുഴ, കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ എടുത്തു നോക്കാം, between Alleppey and Kochi, and this coastal tract, you see that the density of population is very high when you compare the other parts of Kerala, and you see that the Mumbai, if you take Visakhapatnam, Kolkata, everywhere you see that is connected to the coast. And now the chances of the cyclone is increasing because of the global warming, and also you see that the tsunami also can happen in future. Therefore we have to make some kind of preparedness along the coastal tract to mitigate the effect of these kind of natural disasters that could happen along the coastal tract. Then comes another very important disaster that is prone to India is the flood. And you see that 40 million hectare of Indian subcontinent is prone to flood. You take നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫ്ലഡ് നമ്മൾ 2017 18 ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു 100 വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ now you see that the Bihar, UP, ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ every year you see that the flood is repeating, and the death toll because of the flood is also very high in these districts every year. So that is a very important natural disaster that is happening in India. Then നമ്മളെ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം, അടുത്തത് ഡ്രൗട്ട് ആണ്, വെള്ളം താഴ്ന്നിട്ട്. Because the water table level, groundwater table is going down and down. Palakkad if you take, and some of the parts in Kodungalur if you take, in Thrissur district itself, you can see the water table has gone down. That is coming under the red zone, where you see that red zone എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അവിടെ മറ്റേ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോർവെല്ലുകളോ ഒന്നും കുഴിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അങ്ങനെ കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപ്പുവെള്ളം കലരും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുമുണ്ട്. സോ ദ ഡ്രൗട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 2 മാസം ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നു, 2 മാസമില്ല 1 മാസം ഫ്ലഡ് പറയുന്നു. ആ ഫ്ലഡ് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൗട്ട് വരുന്നു. ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളമില്ല, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മാറിയും മറിഞ്ഞും ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And then comes the seismic zonation, and you see that
Kerala is coming under zone 3. Zone 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 6.5 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള എർത്ത് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ 5 വരെ പോയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള എർത്ത് വരെ ഉണ്ടാകാം. ഒന്നും കാണത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് വരെയുള്ള എല്ലാം ഷാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എർത്ത് വരെ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ, നമ്മൾ ആ പ്രദേശം ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഷാറ്ററിംഗ് വരെ നടക്കാം. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ റീജിയൻസ് ഓൾസോ ഈസ് പ്രോൺ ടു ഹൈ ഡിസാസ്റ്റർ. ഡൽഹി കംസ് അണ്ടർ സോൺ 4. ഓർക്കുക, ഡൽഹി 4 വരെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരെയുള്ള എർത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഡൽഹിയിലൊക്കെ എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ ആണുള്ളത്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് കേരള ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സോൺ 3. നമ്മുടെ കൊച്ചി ആണെങ്കിലും കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് സോൺ 3. അപ്പം ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് how potential is India towards these different kind of natural disasters. Then comes the landslides, both the sub-Himalayan region as well as the Western Ghat region. Western Ghat, where Kerala, Maharashtra, Karnataka, Goa, all these places comes, and you see that that is also prone to different kind of landslides. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ is a multi-hazardous state. Kerala is also a multi-hazardous state. And ഇതിന്റെയൊക്കെ സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഒരു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ചില എൻവയോൺമെന്റൽ മിസ്മാനേജ്മെന്റ്, അൺസയന്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസസ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ as well as in Kerala. And you can just see the severity index for the last 5 years. You can see the landslides, tornado, thunderstorm, not tornado, flood, earthquake, drought, everything. Drought is a very important disaster. അത് നമുക്ക് വലിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും if you go to Karnataka and Tamil Nadu, particularly Karnataka and Andhra Pradesh, you can see the drought is becoming a very important disaster, natural disaster that is happening in this area. So what we can do? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, we cannot go and prevent a disaster. It's very difficult. So what we can do is we can mitigate the effect of disaster management. നമ്മൾ 100 പേര് മരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അതുവരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നഷ്ടപ്പെടും. അത്തരത്തിലൊരു മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. അതിനാണ് we call that one as a comprehensive disaster management plan. A comprehensive disaster management plan, നമ്മുടെ ഇന്ന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അതുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2005 അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാന് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വരുന്നത് 2005. And എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിന് വേണ്ടി പോകുന്നു, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിന് പോകുന്നു? ബിക്കോസ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെപ്പോഴും പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദുരന്തം വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാരെ അവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലീഫ് ഓപ്പറേഷൻ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പൈസ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്, അതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർനെസ് ആണ്. അതായത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് തുക മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാനില്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് നല്ലത്, നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എപ്പോഴും ആപ്പിൾ കഴിക്കാൻ പറയും. എന്തിനാ? നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ എവേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിപ്പയർനെസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്, നോട്ട് ദി അതർ വൺ. ആൻഡ് സോ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, വേണ്ടാന്നല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ട ഒരു ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർനെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയാൽ മതി. മറ്റേതാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ നമുക്ക് ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പെൻഡ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2% ഓഫ് ദ GDP ടുവേർഡ്സ് റിലീഫ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. അത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്
adopting a holistic approach towards managing disaster. And you see that any kind of disaster, it is directed towards most vulnerable sector of society. Weak and poor people. നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണിയിലാണ് നമ്മുടെ സുനാമി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചത് അവിടുത്തെ പുവർ ഫിഷർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. കാരണം ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അവിടുത്തെ വേണ്ട ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഡൽഹി, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് വേവും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വേവും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദേ ആർ ഓൾ പുവർ പീപ്പിൾ. സോ ദേ ആർ actually vulnerable sector of the society always. So we try to enhance the potential towards of these people of the society. So what is that? So that ചില പ്രത്യേകത്തിലുള്ള ചില ടേംസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്ന്, എന്താണ് ഹസാഡ്, എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ? ഒരു ഹസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is the definition? It's a phenomena that pose a threat to people, structures, or economic assets, and which may cause a disaster. They could be either man-made or naturally occurring in our environment. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹസാഡസ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഡിസാസ്റ്റർ? അപ്പം വ്യത്യാസം. അപ്പൊ പലരും ഈ പദങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് an event happens, അങ്ങനെ ഈവന്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ നഷ്ടമായി, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകൾ തകർന്നുപോയി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ദാറ്റ് വൺ ആസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ. സോ നമ്മളിപ്പം പറയാം ഹസാഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഹസാഡ് ഈസ് എ ത്രെറ്റ് ടു പീപ്പിൾ. ദർ ഈസ് എ ത്രെറ്റ്. നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഈ തീരദേശ മേഖലയിൽ ഇന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ ഇറോഷൻ, സോയിൽ കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം ഏതാണ്ട് ചെല്ലാനം ടു ഇന്ന ഏരിയ വരെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ 3 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഏരിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. I can say that it is hazardous. That means that is potentially dangerous to coastal erosion. അതുപോലെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇപ്പൊ ആതിരപ്പള്ളി ഏരിയയിലെ ഇന്ന സ്ഥലം തൊട്ട് ഇന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ആനപ്പാന്തം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഹസാഡസ് ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്, ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ്. പക്ഷേ ഹസാഡസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടി അവിടെ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ, ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ. So that is the difference between these two terms, hazard and disaster. I can say it is hazardous, and hazardous means hazardous to what? Hazardous to landslide, hazardous to coastal erosion, hazardous to earthquake, different kind of disasters we can say. And the main features of all the disasters. One is unpredictability. Prediction is very, very difficult. It's not that easy. Prediction. And you see that unpredictability is a very important thing. Unfamiliarity. നമുക്കൊട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അന്ന് സുനാമി വന്നപ്പം നമ്മളൊന്നും തന്നെ, ഈവൻ ജിയോളജിസ്റ്റ്, മീറ്റിയോളജിസ്റ്റ്, ഇവരൊന്നും ഇവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല, സുനാമിയെ പറ്റി. കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നില്ല, അൺഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു. ദ സ്പീഡ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് വിതിൻ മൊമെന്റ്സ്. ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടോ നമ്മളോട് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് spontaneously that is happening and that is causing the damage. Then the urgency, uncertainty, and the threat. And the threat. Uncertainty means it is uncertain in always. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ശരിയാവുന്നുണ്ട്. പണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 7 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ മുൻപേ കാലാവസ്ഥയിലെ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ നല്ല ഒരു 70 to 80% വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സോ അൺസർട്ടൺ ആണ്. കാരണം ഈ മിറ്റിയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനയൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ പോലാണ്.
ബട്ടർഫ്ലൈയെ നമ്മളൊരു തുമ്പിയെ പിടിക്കാൻ പോയാൽ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് അതേപോലെയാണ് ഈ മീറ്റിയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനയും കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രം മതി മറ്റുള്ള ഫാക്ടറിനെയൊക്കെ അത് പലതരത്തിൽ ആ ലിങ്കേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പലതരത്തിൽ ബാധിക്കുകയും അതിന്റെ വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഡിക്ഷൻ പലപ്പോഴും കുറച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രഡിക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. And what is a disaster management plan? So this is the most important, the crux of what I am telling today. And you see that disaster, if a disaster is happening, you see that if a disaster is happening, you can see that what we have to do before a disaster. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രദേശത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. Preparedness, that is the most important thing. തയ്യാറെടുക്കണം. Then you can see the prevention. Prevention, we can use the scientific knowledge for preventing. നമുക്ക് ചിലപ്പം അവിടെ ചില അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇപ്പൊ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ മിറ്റിഗേഷൻ, മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എഫക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ മിറ്റിഗേഷൻ. കാരണം വാർണിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ മാറ്റി പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പല സ്ഥലം, ഈ വയനാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം. കാരണം വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ആ ജില്ലയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിലീഫാണ്, റിലേറ്റീവ് റിലീഫാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തും മഴയുടെ അളവ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പം പുഴുതന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുത്തുമല പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ഒട്ടും കാണില്ല. അത്രയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഈ മഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ചിലപ്പം റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാം. ആ റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എത്ര മഴ പെയ്തു എന്നുള്ള അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാം, അവരെ വേണേ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദുരന്തം ഏത് ദുരന്തമാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർനെസ്, പ്രിവെൻഷൻ, മിറ്റിഗേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദ സയന്റിഫിക് ടെക്നോളജീസ്, science and technologies. These two are very important in ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മറ്റൊരെണ്ണമുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ, ആഫ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. റെസ്പോൺസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീ പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും, നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എല്ലാ കോളേജുകളിലും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസ്. കാരണം നമ്മുടെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആസിഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് പോയി ഒഴുക്കിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, നമ്മുടെ ലാബുകളിലും നമ്മുടെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഇതിന്റെ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയാമല്ലോ, ഓക്സിജൻ മറ്റേ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? അത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അറിയണം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചു കാണും, നമ്മുടെ ഈ സുനാമി വന്നപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലായിരുന്നു സുനാമി വന്നത്. കാരണം അതായത് മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യം അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിഴക്ക് നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്നും അത് തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി. പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ, ഒരു കുട്ടി ജോഗ്രഫി പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്, മറ്റേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് അവർ തായ്ലൻഡിലെ ബീച്ചിൽ രാവിലെ അവർ ഇങ്ങനെ ജോഗിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ട്, 13 വയസ്സുള്ള 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ജോഗ്രഫിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി. അതിന്റെ കൂടെ കുറെ സന്ദർശകരുമുണ്ട്, ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ കടലിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കടലിലെ വെള്ളം റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോഴത്തെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് സിംറ്റം ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് എ വാർണിംഗ് ഓർ സിംറ്റം, നാച്ചുറൽ വാർണിംഗ് ഓഫ്
വാണിംഗ് ആണ് സുനാമിയുടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കടൽ തീരത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 10-20 ടൂറിസ്റ്റുകളും പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അത് റെസ്പോൺസാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ആ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവരെയും കൊണ്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ 10-20 പേര് വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ട്. സോ ദ റെസ്പോൺസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ, കാരണം ഈ ഇടുക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരാളൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ചിലപ്പം മണ്ണിനടിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കൈയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കാല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അല്ലെ, എങ്ങനെ അവരെ ആ പ്രദേശത്തു നിന്നും ആ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ മാറ്റി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദ റെസ്പോൺസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ, ആ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. Then the relief and rescue operation. So the relief and rescue operation, that is also very important. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉള്ള 1 hour എന്ന് പറയുന്നത് that is very important. That is considered as the golden hour. That is considered as the golden hour. Golden hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം 1 hour ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുരന്തത്തിന്റെ തോത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് വി ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് വൺ ഇൻ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് റിലീഫിലും റെസ്ക്യൂവിലും. പണ്ട് നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ എർത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു. കാരണം നമുക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എത്രയോ മണിക്കൂർ എടുത്ത് അവിടെ എന്നിട്ടും ആർമി വന്നു അവിടെ ഇടപെട്ടു. ആൾക്കാരെയൊക്കെ ദുരന്ത മുഖത്തു നിന്ന് മാറ്റി അവരെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. So it is considered the golden hour, the 1 hour after a disaster. That is very important. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു, ആൾക്കാരെ മാറ്റണം, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകണം. These are very important, and that is one of the other important factor in post disaster activities. Then comes rehabilitation. Rehabilitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ that is also very important. Rehabilitation, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈവന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആ പ്രദേശം അവർക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പം കരുനാഗപ്പള്ളി സംഭവിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ സുനാമി വന്നപ്പം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച ഒരു ടെമ്പററി ഷെൽട്ടർ ആയിരുന്നു. അത് നല്ല ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിസംബറിലാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സുനാമി. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജാനുവരി ആയി, ഫെബ്രുവരി ആയി, മാർച്ചായി. നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള താപനില കൂടിയ പ്രദേശമാണ്. നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ അവിടെ ഈ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റിന്റെ അടിയിൽ വീണ്ടും അവിടെ ഒരുപാട് ഫാമിലികൾക്ക് കഴിയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് റോങ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് അറിയണം. അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ റൂഫ് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെമ്പററി ഷെൽട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ദീസ് ആർ ഓൾ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പാർട്ട്. പിന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി ഒരു പുതിയ ഷെൽട്ടർ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, കാരണം ഡിസാസ്റ്റർ ക്യാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പല തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. Then comes the reconstruction. Reconstruction means, you know, that നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പവർ ലൈൻ പോയത് അതിനെ റിട്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ ദി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വികസനം എന്ന് പറയുന്ന, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ കമ്പോണന്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രിപ്പയർനെസ്, പ്രിവെൻഷൻ, മിറ്റിഗേഷൻ. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്പോണന്റ്സ് ആണ് റെസ്പോൺസ്, റിലീഫ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പവർ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡൊക്കെ ചെയ്ത വലിയ സേവനമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അവർ പവർ ലൈനുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവർ പെട്ടെന്ന് ലൈനുകൾ വലിച്ചു കിട്ടുകയും ടെമ്പററി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു, കാരണം നമ്മൾ 17-18 നമുക്ക് നല്ല സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റി. എൻ ജി ഒസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ 17-18 നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു രാജ്യത്ത് വേണം, അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വേണം, അത് എല്ലാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ, ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വി ഹാവ് ടു ഫേസ് lot of disasters in the coming years. And another term that we come across in disaster management is risk. What is risk? The measure of the expected losses due to a hazard event of a particular magnitude occurring in a given area over a specific time period, that is called as the risk. So the risk is actually a function of the probability of a particular occurrence. എന്താണ് റിസ്ക്? ഞാൻ പറയാം, ഒരു പ്രദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതാ പ്രദേശമാണെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്നാണ് ഉരുൾപൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഉരുൾപൊട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സയൻസിന് അങ്ങനെ പ്രവചിക്കാനുള്ള പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാം, from the geological and geotechnical studies, I can say that these are the areas that is prone to landslides. അപ്പൊ ഈ ഉരുൾപൊട്ടുക ആണെങ്കിൽ എന്ത് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വൺസ് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ഈ ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സൈക്ലോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് ഒരെണ്ണം മീറ്റിയോളജിസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, അവിടെ എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഈ കന്നുകാലികളൊക്കെ കാണത്തില്ലേ അവരുടെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി കാണും, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഹൈലി ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഈ വീട് നശിച്ചു പോയാൽ ഇത്രയൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം ഈ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയ? കാരണം ഏതെങ്കിലും വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തം അവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ സ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് അവർ പറയും, എനിക്ക് 10 കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കുറെ ഇതിനകത്ത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ തഹസിൽദാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് നടത്തുന്നത്, അത് കളക്ടറും ഒക്കെ ഇടപെട്ടായിരിക്കും അത്തരം നടത്തുന്നത്. അത് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. ഇന്നത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു റിസ്ക് ഏതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹസാർഡ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹസാർഡ്. ദെൻ വൾണറബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എലിമെന്റ്സ്, ദെൻ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി എലിമെന്റ്. ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, കാരണം ഞാൻ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. ഒരു മലമ്പ്രദേശം, അതിന്റെ താഴെ 100 വീടുകൾ ഉണ്ടാകും വിചാരിക്കുക, 100 സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഹൈലി ഹസാഡസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. 100 വീടും അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എക്കണോമിക് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രദേശമാണ്. അപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത വളരെ കൂടിയ പ്രദേശം, അവിടെ വീടുകളൊന്നുമില്ല, അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയയുള്ളൂ. എവിടെയാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ? റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതാണ് ഈ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So the economic value of the element, that is very important in the risk assessment. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പല എപ്പോഴും NSS വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ കോളേജിലേക്ക് NSS വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, അതായത് വൾനറബിലിറ്റി കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസിങ് ദ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ടെക്നോളജീസ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ കാണുന്നതാണ് വൾനറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Vulnerability is the extent to which a community, structure, service and geographic area is likely to be damaged or disrupted by the impact of particular hazard on account of their nature, construction and proximity to hazardous terrain or a disaster-prone area. That is called the vulnerability. Vulnerable ആണ്, ഈ പ്രദേശം vulnerable ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് conditions? That depends on condition of human settlements and their infrastructure. ഞാനിപ്പം ഒരു 30 ഡിഗ്രി ചരിവുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞാൻ വീട് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we know that this is highly hazardous. നമ്മൾ അവിടെ 30% ഡിഗ്രി ചരിവുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പിൽ in a hillock, if you are constructing a say a water theme park, you see that is prone to landslide. We cannot make a construction like this that is vulnerable. Naturally the degree of vulnerability is increased because we are actually creating problems there. So the condition of human settlements and their infrastructure is very important. Then the efficiency of administration in disaster management is very important. കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ സുനാമി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ ആരാണ് എന്താണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Now we have got a coordination. Now we know who will coordinate. നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഉണ്ട്, തഹസിൽദാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, that is by through which we operate the things. Then awareness among the people. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ we have to create awareness. People must know what to do. എന്താണ് ഒരു എന്താണ് കടൽക്ഷോഭത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് വൾനറബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that we are making that area more prone to or vulnerable to the coastal storms and other things. So that we have to reduce condition of human settlements, efficiency of administration, the awareness of the people must know. അവർ പറയണം, ഞാൻ എൻ്റെ പുഴയുടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളറബിൾ ആണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, അത് നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മളും അറിയണം, ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പിന്തിരിയണം. അത് we have to create awareness among the people. നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ പാൻഡമിക് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ കൈ കഴുകുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു. ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വളറബിലിറ്റി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ വളറബിലിറ്റി ഉണ്ട്, സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് വളറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ വളറബിലിറ്റി? ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു തീരപ്രദേശത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോണൊക്കെ, ഒഡീഷയിൽ എപ്പോഴും ഈ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രദേശത്ത് ഞാനൊരു വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വീടാണ് അവിടെ വെക്കേണ്ടത്? അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് താച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു താച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫുള്ള ഒരു വീട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ naturally you see that is more vulnerable. Physically that house or settlement is more vulnerable to cyclonic storm. അവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വീട് വേണം? അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വേണം. കാരണം വിൻഡാണ്. ആ വിൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കും. പക്ഷേ ലൈറ്റ് റൂഫ് ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഏതാണ് അവിടെ വേണ്ടത്? നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഹൗസ് വേണം. ഇനി എർത്ത്ക്വേക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള സോൺ 5-ൽ നമ്മൾ ഏത് വീട് വെക്കും? അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏത് വീടാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസസ് ആണ്. കാരണം അത് പൊളിഞ്ഞു വീണാലും നമുക്കൊന്നും പറ്റരുത്, അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റരുത്. അവിടെ പക്ഷേ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ട് വെച്ചാലും അത് കൂടുതൽ വളറബിലിറ്റി ആണ്, ഫിസിക്കലി വളറബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളറബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ വളറബിലിറ്റിയും
സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വളറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വളറബിലിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം പുവർ പീപ്പിൾ, ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഷെൽട്ടർ, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ക്ലോത്ത്, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ബിക്കം മോർ വളറബിൾ ടു the heat wave, cold wave, etc. And that is also, അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഫിസിക്കൽ വളറബിലിറ്റി ആൻഡ് ദി സോഷ്യൽ വളറബിലിറ്റി. ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ? പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ, ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിവെൻഷൻ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? ഒന്ന്, മെഷേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് അവോയ്ഡൻസ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഹസാർഡ്. ഇത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹസാർഡാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയാം, അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുക. എഫക്റ്റീവ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ്. എന്താണ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ്? അവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യാം, അവിടെ ക്വാറി അനുവദിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഹൈലി ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സോണിൽ അവിടെ ഒരു ക്വാറി കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാൻ. എവിടെ വീട് വെക്കാം, എവിടെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള കൃഷിയാണ് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള എത്ര ഏരിയ ഉള്ള വീട് വെക്കാം, എത്ര നിലയുള്ള വീട് വെക്കാം, ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് യൂസിന്, വെളിയിലൊക്കെ അതുണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടം എല്ലായിടത്തും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ, പ്രിവെന്റിങ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. Then comes mitigation, mitigating the effect. Then comes the reducing the vulnerability of the built environment. Built environment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്പം ഉരുൾപൊട്ടൽ എർത്ത്ക്വേക്കിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിണ്ട് കയറി വീടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കച്ച് ഗുജറാത്ത് എർത്ത്ക്വേക്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ 1000-500 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പഴയ ഏൻഷ്യൻ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ വലിയ ക്രാക്കുകളും അത്ര മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അവിടെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ സോൺ 5-ലാണ് സീസ്മിക് സോൺ ഏരിയയിൽ അവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമ്മേളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഓഫ് ദി ബിൽഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന്. അപ്പൊ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം പില്ലാറ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹസാർഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിസൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീരപ്രദേശത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം നല്ല രസമാണ്, നമ്മുടെ ലോറി ബക്കറൊക്കെ ഈ തീരപ്രദേശത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാവാം എന്ന് നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത്. കാരണം വലിയ വേവ്സ് വന്നാലും ആ വേവ്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കൂടെ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡിസൈൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഹസാർഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിസൈൻ. അതുപോലെ എർത്ത്ക്വേക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വേണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ IIT റൂർക്കി IITക്കാരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രദേശത്തും ഏത് തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാവാം എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടണം. പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് നെസസറി റിട്രോഫിറ്റിംഗ്. റിട്രോഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക പഴയ വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഹസാർഡസ് സോൺസിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രിപ്പയർനെസ്, മോക്ക് ഡ്രിൽസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പണ്ട് കുംഭകോണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വലിയ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് വലിയ തീ കത്തി ഒരുപാട് വലിയ നഷ്ടങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മോക്ക് ഡ്രിൽസ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം പിടികിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ്. ആലുവ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആലുവയുടെ നമ്മൾ ഏലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അവിടെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഒരു ബലൂൺ പോലത്തെ ഒരു സാധനം അവിടുത്തെ ഭിത്തികളിലും ഒക്കെ, ഈ ഫാക്ടറികളുടെയൊക്കെ ഭിത്തികളിലൊക്കെ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് എന്തിനാ? ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ, പക്ഷെ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് ആ ബലൂൺ പോലുള്ള ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ ഫ്ലാഗ് പോലാണ്, അതിങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കും. നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് കാണാൻ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനാ? അത് വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. വിൻഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് പോകുന്നത്, അത് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് വിൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് കാണുന്നു, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. അല്ലാതെ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ
ഈ രാസവാതകത്തിന്റെ ചോർച്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ രാസവാതകം വന്ന് നിങ്ങളെ പിടിക്കും. നിങ്ങൾ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം. അതായത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ. കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ രാസവാതക ചോർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എ ഡിസാസ്റ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പയർനെസ് പാർട്ട്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർനെസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മിറ്റിഗേഷൻ എഫക്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹുദ്ഹുദ് സൈക്ലോൺ നമ്മൾ വൻ വിജയമാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലോൺ രൂപപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിൻഡിന് പോവാം, ഇങ്ങനെയും പോവാം, ഇങ്ങനെയും വിൻഡിന് പോവാം, സൈക്ലോൺ ഇവിടെയും വേണേ വരാം, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോവാം. പക്ഷെ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാ എത്തുന്നു, ദാ ഇത് ലാൻഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഹുദ്ഹുദ് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് India has taken in the recent past. So this is warning system. അപ്പോൾ വാർണിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ പറഞ്ഞ കാര്യം, ആദ്യമൊന്നും ആൾക്കാർ പറയുമ്പം ഇതിനൊരു വലിയ ഗൗരവം കൊടുത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് തീരമേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓക്കി സൈക്ലോൺ വരുന്നതിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് 2 ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഈ വയർലെസ് സെറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ കടലിൽ എവിടെയാണോ അപ്പം നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടലിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ലാൻഡിലേക്ക് വരരുത്. കാരണം ഇവിടെ ഈ ലാൻഡിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടലിൽ നിൽക്കണം, ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ജനങ്ങളും അറിയണം, അതനുസരിച്ചിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹുദ്ഹുദ് നമ്മുടെ സൈക്ലോൺ, ഓക്കി സൈക്ലോൺ. കേരളത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 28 നവംബറിൽ ഇവിടെ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പോകുന്നു. നമുക്കറിയാൻ വയ്യ, കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര വലിയ കയറി. പിന്നെ കന്യാകുമാരിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ സൈക്ലോൺ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല. ലാൻഡിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയേനും കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പേര് കടലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, വേണ്ട ഗൗരവം എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം പുതിയ സൈക്ലോൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. People are also taking necessary steps for that, and that is how awareness makes the biggest lesson, and the awareness is the most important thing. And the cyclone ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി, ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോയോണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഈ വാർണിംഗ് നമ്മൾ കേൾക്കാനും അത് അനുസരിച്ചിട്ട് തയ്യാറെടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലൊക്കെ എപ്പോഴും സുനാമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃത്യമായ വാർണിംഗ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നടത്തും. എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയത്ത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, അത് അവർക്കറിയാം. അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ദി ഇമ്പാക്ട് അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. And so this is the one. And emergency response and relief is very important thing in the post-disaster thing. Involvement of government and stakeholders, NGOs ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എമർജൻസി. അപ്പൊ കേരളം അതിനൊരു വലിയ മാതൃകയാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാട്ടിക്കൊടുത്തത്. കാരണം all the people in Kerala joined in the emergency and response and relief activities after the flood in 2017 and 2018. 2018 and 2019. And that is something we have shown. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണം. And moving the affected persons to safer locations. കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഒരു വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും, ഇപ്പം കോവിഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, കോവിഡ് വരുമ്പം ഏറ്റവും നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ് ആവാൻ പറ്റുന്ന, റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരാണ് 60 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർക്ക് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അവരെ എന്താ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏജ്ഡ് പേഴ്സൺസിനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർക്കാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി അറ്റൻഷൻ അവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിൽ സുനാമി വന്നപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം, കന്യാകുമാരി പാറയിൽ ഒരുപാട് പേര് അകപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നിട്ട് ആദ്യം അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർ, വിമൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ചിൽഡ്രൻ അവർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ ആദ്യം ഹെലികോപ്റ്റർ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ കയറ്റുന്നത് ക്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് sequence that we have to follow during the disaster. Then the food and medical attention, very important thing. You see that നമ്മുടെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ തത്വം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അവര് അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഫുഡ്, അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്കിൾ 99 നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാണ്. കാരണം അവിടെ ഒഡീഷയിലെ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കാണ്, പല പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ച്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന്, വേറെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ അഫക്റ്റഡ് ആൾക്കാർക്ക്, അഭയാർത്ഥികൾ. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു? അവർ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇതുമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം. അവരൊക്കെ ആകെപ്പാടെ 2-3 ദിവസം ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനൊരു കാര്യം നമുക്ക് അനുവദിച്ചുകൂടാ. അവരെന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഫുഡ്, മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ, നല്ല വെള്ളം ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആൻഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോർ ദ മിസ്സിംഗ്. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വാർഡിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അവിടെ ഓടിയെത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ആനപ്പന്തം എന്ന് പറയുന്ന ആതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആദ്യം എത്തുന്ന അവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, സെർച്ച് എങ്ങനെ നടത്തണം, ഇതൊക്കെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. അത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അല്ലാതെ മന്ത്രി വരട്ടെ, കളക്ടർ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു സീ ദാറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ അവറാണ്. ആ വെരി മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് സീ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു. 2017 നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാം, ഇതൊക്കെ വന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും ഇടപെട്ടു. പക്ഷെ 18 ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് വടക്കാഞ്ചേരി നമ്മുടെ പ്രദേശത്താണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫ്ലഡും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ, സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണ്. വി മെയ്ഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് within hours we made number of latrines like this, and also the other things that you see that the tank and other facilities, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വെരി ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതൊരു ചൂളയാണ്. അപ്പൊ ഈ നാപ്കിന്, ഇതൊക്കെ ഈ ആൾക്കാർ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ നാപ്കിനുകൾ മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റുകളിലും അവിടുത്തെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ IRTCയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്. ഇതൊരു ചൂളയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനം ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര, എത്ര കൃത്യം എനിക്ക് 700 ഡിഗ്രി കൂടുതൽ, അത്രയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനകത്ത് വരും. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺഡ് ഓഫ് ആവും. അങ്ങനെ ബേൺഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് പുക വെളിയിലോട്ട് വരില്ല. അല്പം റെസിഡ്യൂ മാത്രമേ, കാർബൺ റെസിഡ്യൂ മാത്രമേ അവസാനം അവശേഷിക്കത്തുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻ റൂറൽ ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ദുരന്തം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം, നമ്മൾ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകൾ എവിടെയാണോ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവിടെ നിന്നാണ് ചിലപ്പം വലിയ എപ്പിഡമിക്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പറക്കണം, വലിയ തരത്തിലുള്ള എപ്പിഡമിക്സ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അവിടുത്തെ ശുചിത്വം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇൻസിനറേഷൻ പോലുള്ള, പക്ഷെ അത്
പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, പ്രൊവൈഡിങ് ടെമ്പററി ഷെൽട്ടേഴ്സ് ടു ദി അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ, റീസ്റ്റോറിംഗ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്കറിയാം ദുരന്തം ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പം മീൻ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ലൈവ്ലിഹുഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം. കുട്ടികളെ ഈ അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുരന്തം വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അവരെ വിമുക്തരാക്കാൻ സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം. സൈക്കോളജിക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധ്യതയാണ് അവിടെയുള്ളത്. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗീവ് സ്കൂൾ സം കൈൻഡ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ. അവരുടെ ട്രോമ എന്ന് പറയും, ആ ട്രോമ അകറ്റുകയും അവരെ വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദം ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ ലൈഫ്. ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബേസിക് സിവിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ ദ സഫറിംഗ് ഫ്രം ട്രോമ. ഇനിയും നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതിലോട്ട് വരാം. ആൻഡ് reconstruction, building permanent shelter and homes for the affected people, improved civic infrastructure. And these are the different phases of disaster management: recovery, damage assessment, continuity of essential services, debris management. കാരണം ഒരുപാട് പാറകളും ഇതൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നു. അതിനെയൊക്കെ we have to clear all these kind of debris and other things. Assistance programs, cost recovery, economic recovery, long-term recovery committee we have to form in this area. Mitigation, hazard mitigation plan we have to make. Some of the lessons, that is mitigation effect, that will be helpful for us. Building and fire codes, building codes we can make for the floodplains and other hazardous areas. And these are the mitigation strategies. Then response, communication is a very important thing. Now harm radio ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത്. കാരണം മറ്റുള്ള എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു മാർഗം ഈ ഹാം റേഡിയോ, വയർലെസ് സെറ്റ്സ് ഒക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, even we have employed during the earthquake that happened ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഹാം റേഡിയോയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ way back, and you see that was very helpful in this one. So response activities of coordinated disaster. Okay, all these comes under the things, and we have to give them provide training, and also what you are learning now, that is also important. കാരണം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? മുതിർന്ന ആളുകളെ അല്ല പഠിപ്പിച്ചത്, സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും താഴെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഒരു ജനറേഷനെ വാർത്തെടുത്തു ഡിസാസ്റ്ററിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ എൻറ്റയർ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്, പുതിയ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. And that was very successful in many of the countries, and you see that is what we require. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക്, ദുരന്തത്തിന്റെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക്? നമുക്ക് വൾണറബിലിറ്റി കുറയ്ക്കണം, നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഡിസാസ്റ്റർ, ആൻഡ് we have to reduce the vulnerability. എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള, അതെല്ലാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത്, അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റി. റിസ്ക്, ഹസാർഡ് ഇൻ വൾണറബിലിറ്റി, we try to increase the capacity of the people. And this is the institutional mechanism. I think we can ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് 2005 നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ആളുണ്ട്. ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ തലത്തിൽ കളക്ടറുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇന്ന് ഒരു നോഡൽ സെന്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് 2017, 2018, 2019 പ്ലാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം രാജ്യത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവെയർ ആവേണ്ടത്.
community based disaster management. നമ്മളാണ് ആദ്യ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ തോത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ലോക്കൽ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വി വിൽ ഗോ ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ, അതിനകത്തുള്ള പല പല ടേംസ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്, വാട്ട് ഫോർ ദിസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ. വി ഹാവ് സീൻ സോ മെനി examples in Kerala as well as in different parts of India where how we can mitigate the effect of this one, and that is why. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം 12 മണിയായി, കറക്റ്റ് 12 മണിയായി, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള you can operate. Please. Thank you, sir. 2-3 questions on that. First one is, can you explain the term cloud burst? Cloud burst, okay. ഞാൻ ഈ ക്ലൗഡ് ബ്ലസ്റ്റ് നമ്മൾ നാളെ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന്റെ ഓരോ ഡിസാസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകാം. ഏതായാലും നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ചിലപ്പോൾ 5 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ മാത്രം പെട്ടെന്ന് മഴ, ആ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിട്ട് മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീഴും. ഏതാണ്ട് 100 മില്ലിമീറ്റർ മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും, 10 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മഴയായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിൽ കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് വളരെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലായിരിക്കും ആ മഴയുടെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിന ആൻഡ് ദാറ്റ് കോസസ് ദി landslides and other kind of things in Ghat regions. നമുക്ക് നാളെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പോകാം. Okay, sir. Thank you. Next question ഉള്ളത്, is digging borewells one of the cause for landslides in Kerala? ഈ ബോർവെൽസ് കുഴിച്ചോണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബോർവെൽ കുഴിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയ എന്ന്, റിസ്കി ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിഗിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറികളോ ഒക്കെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ദുരന്തങ്ങൾ വെച്ച് വരുത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റിസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ബോർവെൽ അങ്ങ് കുഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. So next question, is the eastern coast more vulnerable to cyclones when compared to the western coast? Yes, that is correct. That is what we see. The eastern coast is more vulnerable to cyclonic storms, and you see that if you take the history also, you can see that eastern coast is more vulnerable. The Pacific Ocean is vulnerable to cyclones and tsunami and other things. And now what we see, the difference is that in Arabian Sea also, in the west coast also, from 2000, say the last 2 years, the chances of this kind of cyclones that has increased, and the main reason is because of the global warming and sea water അത് ചൂട് പിടിക്കുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇന്ന് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ കടലിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ definitely you see that the east coast like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Orissa, West Bengal are more prone to the cyclones and other things. Thank you, sir. Last question Lada. In the past decade, the number of natural calamities has increased tremendously. So is the 2% of GDP sufficient to combat? No. We have to increase the GDP that is kept it for the disaster management. Definitely we have to increase that one. Now after 2005 I think we have increased the amount of GDP, and definitely we have to increase more for disaster management and preparedness is the most important thing. We have to invest more for warning system, for mitigation, preparedness. That will be more effective, and you see that we can save a lot of money from that. Don't wait for the disaster to come and act on it. That would be very expensive.
So you must go for the other way. That will be helpful for the country. Sir, one question. How can students play a role in disaster management? Is there any organization for the students in this management? Valid question, another. Okay. So the students can involve in disaster management activities. All the students can do that, but you see that some of the students are enrolled in this local self-government activities of the local self-government. For example, in Malappuram, in some of the areas, I could find that some of the local self-government LSDs in Eranad Taluk, so they have formed a voluntary group there. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വോളണ്ടറി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്കായിരിക്കും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് അയക്കുക, പലതരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, ഇത് ഈ കുട്ടികളെ ഈ വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ NSS, അതൊരു നല്ല NSSന് വളരെ അധികം ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്. അത് കോളേജ് തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ പലപ്പോഴും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് പോരാ, അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഈ അവര് NSSൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടാം. അതുപോലെ നമുക്ക് NSSനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രിഗേഡിയർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Sir, രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. Can you discuss different types of vulnerability with reference to disasters? പടം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. Discuss the different types of vulnerability with reference to disasters. Different. Okay. Yeah. So I mean different disasters. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. That means along the coastal tract, so we cannot go for a touched house. That is wrong, because wind is the main factor involved in that one, and therefore the whole thing will be completely blown off by the wind. Therefore we go for a concrete house where that can resist the action of the wind. But in the case of a earthquake prone area where bigger earthquake can happen, we cannot go for the concrete type of building like the one in Himalayas and all. We go for a light roofed house there. So there is a physical vulnerability. അവിടെ കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ നല്ലത് ലൈറ്റ് റൂഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസസ് ആണ് എർത്ത് പ്രോൺ ഏരിയാസിൽ വേണ്ടത്. പക്ഷെ സൈക്ലോൺ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള. ഇനി നമുക്ക് സുനാമി എടുക്കാം. സുനാമി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ബേക്കർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബേക്കർ മെത്തേഡിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗങ്ങൾ കടൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 1-1.5 മീറ്റർ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴെ കൂടെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അപ്പം മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സേഫ് ആണ്. കടൽ കയറിയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കടൽ താഴെ കൂടെ പൊയ്ക്കോളും. ബട്ട് യു സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ സേഫ് ബിക്കോസ് they are actually staying at the top part of the structure. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും വൾനറബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So next question is, in the recent times, there have been several incidents of wild animals invading agricultural sector. Does this indicate some sort of disaster management required in the forest area as well? Definitely, that's a good question, because you see that in many of the forest areas, ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അവരുടെ ലാൻഡ് അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം എപ്പോഴും. The human animal conflict is existing because you see that we are encroaching their land territory, and naturally അത് ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നത്. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചില പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട കഴിക്കാനുള്ള ഈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആനിമൽസ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിലേക്കും ഒക്കെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്കങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ വേണ്ട എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, കാരണം ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ്, അത് വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പക്ഷെ താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരുത്താൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് സോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ആവാം, അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സോൺ ആക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബഫർ സോൺ വേണം. അതായത് നമുക്കൊരു ആനിമലിന്റെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബഫർ സോൺ അഗ്രികൾച്ചർ, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് സോൺ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിവിധിയാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് അത്ര ഈസി അല്ല. കാരണം ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് കാണുന്നത്. So next question is, what is hazard zonation mapping? Yes. Yeah, good. A hazard zonation mapping is suppose ഞാൻ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എടുക്കാം. കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പഠനങ്ങൾ നടത്താം. ബൈ യൂസിങ് ദ meteorological study and the geological study, we can identify which are the areas that is prone to cyclonic storm and coastal erosion. Say 2 kilometer from Guruvayur to Chavakad, this area is prone to ഗുരുവായൂരിന് ചാവക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിൽ തൊട്ട് 3 പീഡിയ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽക്ഷോഭത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്തെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലം ഒരു മോഡറേറ്റ് ഹസാർഡസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റോമിനും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഇറോഷനും ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹസാർഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവ്, മോഡറേറ്റ്, ഹൈ എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തൊരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് ഹസാർഡ് സോണേഷൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹസാർഡ് സോണേഷൻ മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാംഗ്രൂവ് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അവിടെ നമുക്ക് ടൂറിസം, അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഹസാർഡ് സോണേഷൻ മാപ്പിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. അപ്പൊ ഹൈ ഹസാർഡസ്, മോഡറേറ്റ് ഹസാർഡസ്, ലെസ് ഹസാർഡസ്, സ്റ്റേബിൾ സോൺ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പല സോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഈ കാറ്റഗറി അത് ഓരോ ഡിസാസ്റ്ററിനും ഓരോന്നായിട്ടാണ് പല മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഒന്ന് കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോം, ഒന്ന് ക്വേക്കിന്, ഒന്ന് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന്, ഒന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്, ഒന്ന് ഡ്രൗട്ടിന്, എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് ഹസാർഡ് സോണേഷൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ ഹസാർഡ് സോണേഷൻ മാപ്പിംഗ് ഫോർ ഡ്രൗട്ട്, എ ഹസാർഡ് സോണേഷൻ മാപ്പിംഗ് ഫോർ ഫ്ലഡ്, ഫോർ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ റിസ്ട്രിക്റ്റ് അവർ activities and other kind of things. Thank you, sir, for your valuable time. Almost ഒത്തിരി ക്വരീസ് സാർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു. ഒത്തിരി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ വാസ് ഓഫ് റിയൽ ബെനിഫിറ്റ് ടു അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഫോം chat box londa, so please fill in your attendance. The next thing is next class idinte continuation class ullada 30th October, that is coming Friday from morning 10 o'clock aanu ningade class ullada. Annathe class il ningade exam evaluation ne kurichulla details ninge provide cheyyunnadayirikkum. Regarding your notification, ningade login la innu vaigunnerathodu koodi ningade examine notification and details നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ go through that, and I'm sure that the class was of benefit to you. Have a great day. See you for the next class. Thank you.